So in previous lecture, we have seen the random number generation as well as the built-in math functions. Now the next is built-in string functions. So can anyone define what is a string? What is a string? So string is just a collection of alphanumeric character. So it allow the alphabets also, numbers also, and the spatial symbol also. So that means underscore, dot, comma, spaces, all the symbols are also allowed. So all are combined into a single unit, and in Python the string is enclosed in a single quote or in a double quote. Now for accessing the string, we have built-in functions and methods. Now what is the difference between a function and method? So method is used with a class, object and dot operator, and function is directly used and the string is passed as a parameter. So basically when function is a part of class, it become a method, and to access a method we have to use object of that class and a dot operator. So here is just a collection of method and function both. So before that, we will just check out which different operators can be used on a string. So for the string, we can use the concatenation operator. For example, S1 equal to A, S2 equal to some characters. We can make S1 plus S2. So this is a concatenation operation. Or I can use multiplied by 4. That means what? It is repetition 4 times. S1 multiplied by 4. It is a repetition in that is the string is repeated 4 times. Then we have a slice operator also. So slice operator, that means the indexing operator. For the string, the first character is stored at a position 0 and it will continue up to the plus 1, 2, 3, 4 like that. Now what is minus 1? We have already seen in the list मध्ये वगैरे आपण हे सगळं बघितलेलं आहे, स्लाइसिंग ऑपरेटर कसं यूज करतो. So if I use a 0, it will give a first number or the first character. If I use minus 1, it will give the last character. So in slicing operator, it allows both positive indices and negative index also. For the positive index, it is from left to right, that is from start to end. It start with 0, 1, 2, 3, 4. And in a negative index, the last character will have minus 1, next minus 2, next minus 3, minus 4 like that. So we have also seen that I can use 1, 2, 3. That means it will start printing the character at index 1 and 3 is excluded. So that means 1 and 2. When we specify a range, the first index is included and the second index is excluded. When I don't mention the starting, it will take as a 0. Okay. And when we don't mention the end, it will take by default all the character from the given index. 1 पासून पुढचे सगळे. And when I doesn't give anything, it consider the complete. So we have seen already this. Now something different.
So can anyone tell what is this? I have given 3 values in the slice operator. I think this type of question was in question bank or in a unit test question. लिस्टवर असा क्वेश्चन तुम्हाला पडला होता, आयदर मी क्वेश्चन बँक मध्ये दिला असेल किंवा क्वेश्चन पेपर मध्ये पडला असेल. Yes, anyone? दोन्ही increment होणार. So the first is starting index, second is ending index, and the third is nothing but a step. म्हणजे 1 to 4 कॅरेक्टर, दॅट मीन्स इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, 3, 4 हे 4 कॅरेक्टर प्रिंट करणार आहे. पण तुम्ही स्टेप काय दिलंय, 2 दिलंय, त्यामुळे तो काय करतो, अल्टरनेट कॅरेक्टर प्रिंट करतो. बाय डिफॉल्ट तो काय करत असतो, 1 असतो स्टेप, आणि म्हणजे तो सिक्वेन्सनी सगळे कॅरेक्टर डिस्प्ले करतो. पण आता तुम्ही 2 दिल्यानंतर काय होणार, इट विल स्किप अ कॅरेक्टर अँड गोज टू द नेक्स्ट. त्यामुळे तो 1 पोझिशनचं कॅरेक्टर डिस्प्ले करतो ए, आणि त्याच्यानंतर सेकंड पोझिशनचं कॅरेक्टर स्किप करतो, देन इट विल गो टू थर्ड पोझिशन लाईक दॅट. आणि 5th पोझिशन तो डिस्प्ले करू शकतो, पण आपण एंडिंग इंडेक्स 5 दिलाय आणि तो एक्सक्लूड होतो, सो इट विल जस्ट प्रिंट 2 कॅरेक्टर्स. इज इट क्लिअर अप टू दिस? Is it clear? Now the next string function we have to see. We have a number of string functions. Now as a micro project, we can use the math function which we are not discussed, then the string function which we have not seen in the list. असे स्ट्रिंग फंक्शन, असे मॅथ फंक्शन तुम्ही तुमच्या ॲज अ मायक्रो प्रोजेक्टचा पार्ट म्हणून यूज करू शकता. त्यानंतर मॉड्यूल, जे मॉड्यूल आपण बघितले नाही आहेत पण ते कॉमनली युज्ड मॉड्यूल्स आहेत. सो फॉर एक्झाम्पल अ डेट मॉड्यूल, जसं आपण रँडम मॉड्यूल बघितलं तसंच पायथॉनमध्ये डेट मॉड्यूल आहे, त्यानंतर कॅलेंडर मॉड्यूल आहे, टाइम मॉड्यूल आहे. सो दीज मॉड्यूल यू कॅन टेक ॲज अ मायक्रो प्रोजेक्ट ऑल्सो. म्हणजे जे आपण या थेरीमधून कव्हर केले नाही आहेत ते तुम्ही ॲज अ मायक्रो प्रोजेक्ट स्टडी करून त्याच्यावर प्रोजेक्ट you can continue your last semester micro project group as it is. First function is capitalize. So it capitalize first letter of the string. तुमची जी काही स्ट्रिंग असेल त्याचं पहिलं लेटर तो कॅपिटल मध्ये कन्व्हर्ट करतो. नेक्स्ट सेंटर कॅरेक्टर, so it return a space added string with original string center to the total width of column. म्हणजे आपण लेफ्ट पॅडिंग राईट पॅडिंग करतो, म्हणजे काय करतो आपण स्पेसेस ऍड करतो स्ट्रिंगच्या लेफ्टला किंवा स्ट्रिंगच्या राईटला. तसं आपण स्ट्रिंगच्या सेंटरला सुद्धा स्पेसेस ऍड करू शकतो. नॉर्मली आपण हे लेफ्ट पॅडिंग किंवा राईट पॅडिंग कशाला यूज करतो. फॉर एक्झाम्पल, इफ आय टेक names of different students and I have printed the name, काय होतं त्याच्यामध्ये नॉर्मली की एकाचं नेम आहे हे 4 लेटरचं असेल, एकाचं 5 लेटर असेल, एकाचं 7 लेटर असेल. त्यामुळं काय होतं, स्पेसिंग जे आहे हे तुम्हाला राईट साईडला कमी जास्त दिसतं. मग तुम्हाला ज्या वेळेला स्ट्रिंग कम्पेअर करायची असती, हे करायची असती, आणि जर आपल्या लेंथ डिफरंट असेल आणि तुम्हाला you can add a spaces to the left side or right side or even in the center.
ह्या पण नॉर्मली तुम्ही एसक्यूएल मध्ये पण बहुतेक हे फंक्शन झालेले असतील, एलपॅड, आरपॅड किंवा एल ट्रिम, आर ट्रिम, ट्रिम, हेच सेम आहे. It will count how many times the particular str, that means a particular character or a group of character occur in the string or substring starting from the beginning if you don't give and ending at a index end. म्हणजे काउंट करताना तुम्ही जर बिगिनिंग आणि एंडिंग नाही दिलं तर तो स्ट्रिंगच्या स्टार्ट पासून एंड पर्यंत सर्च करेल. पण तुम्हाला एखाद्या लोकेशन पासून यू कॅन यूज द बिगिनिंग एंड. ज्या वेळेला आपण काउंट आणि फक्त एक कॅरेक्टर देतो तेव्हा तुमची कंप्लीट स्ट्रिंग होते. पण इंडेक्स एखादा पर्टिक्युलर कॅरेक्टर किती वेळा दॅट कॅन यू बिगिनिंग एंड. फॉर दिस इज पायथॉन अशी मी एक स्ट्रिंग घेतलेली आहे. सो वी विल जस्ट चेक आउट द फंक्शन. स्ट्रिंग डॉट कॅपिटल, पहिलं लेटर कॅपिटल होईल पण बाय डिफॉल्ट आपल्या स्ट्रिंग मध्ये ते कॅपिटलच आहे त्यामुळं काही चेंज झालेला तुम्हाला दिसणार नाही. काउंट फॉर एक्झाम्पल मी ओ हे कॅरेक्टर किती वेळा आलंय हे चेकआउट करतेय. सो आता आपण बिगिनिंग आणि एंड दिला नाहीये, सो इट विल काउंट द टोटल नंबर ऑफ ओ इन कम्प्लीट स्ट्रिंग. पूर्ण स्ट्रिंग मध्ये ओ किती वेळा आलंय हे काउंट करतो. 3 वेळा आलेलं आहे. जर एखादं नसलेलं कॅरेक्टर आपण दिलं, if I give a character that is not present, it will give, sorry, is s आहे. एखादं नसलेलं कॅरेक्टर जर आपण दिलं, इट विल गिव्ह अ काउंट ॲज 0. ओके. आता बिगिनिंग आणि एंड str डॉट काउंट कुठलं कॅरेक्टर चेक करायचंय, ओ कॅरेक्टर. कुठून कुठपर्यंत बिगिनिंग इक्वल टू 1 किंवा 0 आणि एंड इक्वल टू 3 असं जर तुम्ही दिलं. सॉरी, सो नाउ आय हॅव सर्च द कॅरेक्टर ओ आणि तुम्ही काय म्हणता ओ कॅरेक्टर प्रेझेंट आहे, देन ऑल्सो इट इज गिविंग 0 बिकॉज आय हॅव सर्च द कॅरेक्टर ओ फ्रॉम इंडेक्स 1 to 3. इंडेक्स 1 to 3 मध्ये चेकआउट केलं आणि तिथं तुम्हाला ओ कॅरेक्टर प्रेझेंट नाही, सो इट विल गिव्ह अ काउंट. Simply we have lower, it will convert the complete string into lowest. Upper पण check करू शकता, it will complete string into uppercase. कॅपिटल असेल तर स्मॉल, स्मॉल असेल तर कॅपिटल, म्हणजे त्याचा ऑलरेडी केस आहे, इट विल जस्ट स्वॅप. त्यामुळे बघा कॅपिटल स्मॉल झाला आणि प्रथमचा कॅपिटल होता तो स्मॉल आणि
जे केस त्याच्या अपोजिट केस मध्ये तो कन्वर्ट होईल. So this is either true or false. It will give us a true if all the characters in the string are alphanumeric, म्हणजे अल्फाबेट आणि न्यूमरिक असेल तर तो हा काय करतो, ट्रू रिटर्न करतो. आता फॉल्स का आलं, बिकॉज द स्ट्रिंग कंटेन्स स्पेसेस अँड द स्पेशल ऑपरेटर डॉट. फंक्शन काय करतं, इफ ऑल द कॅरेक्टर इन द स्ट्रिंग आर अल्फाबेट और नन. आपण एखादं दुसरं एक्झाम्पल पण चेकआउट करू शकतो. एस डॉट इज, आता बघा, it will give true because the string s contain only number and alphabet. पण आपली जी ओरिजिनल स्ट्रिंग होती एसटीआर स्पेस डॉट आलेला आहे, सो आपल्याला फॉल्स मिळालं. सो अगेन वी हॅव इज अनम जसं आहे आपल्याकडे इज न्यूमरिक, then we have is अल्फा. जर सगळे कॅरेक्टर स्ट्रिंग मधले अल्फा असतील फक्त तर तो ट्रू राहील, अदरवाइज फॉल्स. आपण बघूयात. एस डॉट इज अल्फा. सो आता आपल्याला ट्रू मिळेल कारण स्ट्रिंग मधले दोन्ही कॅरेक्टर काय आहेत तुमचे अल्फाबेट आहेत. सिमिलरली वी हॅव अल्फा न्यूमरिक झालं, अल्फा झालं, आस्की आहे का चेक करतो. त्यानंतर डेसिमल आहे का, डेसिमल नंबर आहे का चेक करतो. ऑल कॅरेक्टर हा, नॉट अ सिंगल कॅरेक्टर. डिजिट आहे का चेक करतो. सो डिजिट आहे का एसटीआर मध्ये नाहीये, सगळे कॅरेक्टर डिजिट नाहीयेत, सो इट विल गिव्ह अन फॉल्स. और इफ आय नाउ डू लाईक दिस, आता तुम्हाला काय मिळेल, ट्रू मिळेल कारण एस मध्ये 1 आणि 2 स्टोअर केलंय. 1 आणि 2 जे आहेत ते डिजिट आहेत. आता स्पेसिफिकली तुम्हाला हे जे दाखवलेलं आहे, आता इज अप्पर इज लोअर फंक्शन काय करतं, अप्पर आणि लोअर काय करतं, कन्वर्ट करतं. पण इज अप्पर आणि इज लोअर काय करतं, इट विल चेक वेदर ऑल द कॅरेक्टर्स आर इन अप्पर केस ऑफ अ स्ट्रिंग और ऑल द कॅरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग आर इन अ लोअर केस. आपण एस डॉट जर इज लोअर चेक केलं, आता एस मध्ये 1 2 टाकले ना आपण, आता जर तुम्ही इज लोअर चेक केलं, इट विल गिव्ह ट्रू बिकॉज बोथ द कॅरेक्टर ए अँड एस आर इन अ लोअर केस. पण तेच इज अप्पर जर चेक केलं तर ते तुम्हाला फॉल्स मिळालं असतं. इज इट क्लिअर द फंक्शन अप टू दिस? आतापर्यंतचे फंक्शन क्लिअर आहेत? इवन इन काउंट एखादं सिंगल कॅरेक्टर नाही तर एखादी स्ट्रिंग सुद्धा आहे का, सबस्ट्रिंग तुम्ही चेक करू शकता. इज 2 वेळा आलं, 2 वेळा का आलं तर धिस मध्ये पण आय एस आहे आणि धिस इज मध्ये पण आय एस आहे. सो इट विल चेक धिस सबस्ट्रिंग इज किती वेळा आहे. नाउ एसटीआर डॉट फाइंड, काय आलं, it will find or it will give a true or false. It will check whether the given substring is present or not. काउंट काय करतो, तो पर्टिक्युलर अल्फाबेट किंवा पर्टिक्युलर सबस्ट्रिंग किती वेळा आहे
ह्याचं कॅल्क्युलेशन करतो किंवा टोटल करतो. पण फाइंड काय करतो, फर्स्ट इट विल चेक वेदर द सबस्ट्रिंग ऑर अ स्पेसिफिक कॅरेक्टर इज प्रेझेंट ऑर नॉट, म्हणजे तो आहे किंवा नाही, इट इज ट्रू ऑर फॉल्स. सर्च करतो. इफ वी गेट that character present in the string, it will give the starting index. जर आपल्याला इज हे कॅरेक्टर किंवा इज ही सबस्ट्रिंग या str मध्ये जर फाइंड झाली, तर तुमचं जे टेस्टिंग आहे, सर्चिंग आहे, ते ट्रू होतं. पण ॲज अ रिझल्ट तो काय आपल्याला आउटपुट देतो, तर तुमची जी सबस्ट्रिंग आहे ती कुठून स्टार्ट होते त्याचा इंडेक्स देतो. आता टीचा इंडेक्स आहे 0, एचचा इंडेक्स आहे 1, आय एस. सो 2 या इंडेक्स पोझिशन पासून तुमची ही इज स्ट्रिंग प्रेझेंट आहे. सो इट विल गिव्ह द आउटपुट ॲज 2. आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही दुसरं चेकआउट करू शकता. str.find बुक. बुक आहे का चेक करा. येस, बुक कुठं आहे, तर 17 नंबर इंडेक्स पासून पुढचे जे लेटर आहेत तिथं तुमचा बुक हे सबस्ट्रिंग प्रेझेंट आहे. सो दिस इज जस्ट फॉर अ सर्च पर्पज. सो रिप्लेस, काय रिप्लेस करायचंय, फॉर एक्झाम्पल 1 जे आहे हे मला असं रिप्लेस करायचंय. सो एखादी स्ट्रिंग, जसं तुम्ही तुमच्या वर्ड एक्सेलमध्ये फाइंड रिप्लेस करता, सिमिलरली आहे. सो ओल्ड स्ट्रिंग काय आहे 1. सो 1 हा नंबर मला त्याच्या स्पेलिंगनी काय करायचं आहे, रिप्लेस करायचा आहे. सो दिस इज द str.replace फंक्शन. Then I have to check whether the string start with a particular letter or particular alphabet. आता मी चेक केलं की तुमची स्ट्रिंग जी आहे ती कॅपिटल टीनी स्टार्ट होते का. इफ यस इट विल गिव्ह ट्रू, अदरवाइज इट विल गिव्ह फॉल्स. आता तुमची जी स्ट्रिंग आहे धिस इज 1 पायथॉन बुक, हे टी पासून चालू होतं म्हणून ट्रू आलं. आता ह्याच्याऐवजी जर आपण दुसरं कुठलं कॅरेक्टर वापरलं असतं, इवन स्मॉल टी जरी वापरला असता, यू विल गेट अ फॉल्स. कारण नॉर्मली स्ट्रिंग ही केस सेन्सिटिव्ह असती. सो कॅपिटल ए इज नॉट सेम ॲज स्मॉल ए इन अ स्ट्रिंग. सो यू विल गेट फॉल. जसं स्टार्ट विथ आहे तसंच अपोजिट काय येणार आपल्याला, एंड्स विथ. यू कॅन चेक की तुमची स्ट्रिंग जी आहे ही फुल स्टॉपनी एंड होते का. येस, कारण आपण कसं लिहिलंय, धिस इज 1 पायथॉन बुक डॉट फुल स्टॉप. So starts ends with function will return true because my string end with a full stop. So this is start with, end with. So split function, it will split the given string into number of substring and we have to give the separator. म्हणजे दोन स्ट्रिंग कशाने सेपरेट झालेल्या आहेत तो सेपरेटर आपल्याला द्यायचा आहे. त्याच्याप्रमाणे काय होईल, तुमची जी ओरिजिनल स्ट्रिंग आहे ती नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग मध्ये काय होते, स्प्लिट होते. अँड दॅट ऑल स्प्लिट स्ट्रिंग सबस्ट्रिंग्स आर स्टोअर्ड इन टू अ लिस्ट. चेक करू शकता, एक लिस्ट क्रिएट होते. मी सेपरेटर काय दिलाय, स्पेस. म्हणजे जोपर्यंत स्पेस येत नाही तोपर्यंतचा जो पार्ट आहे दॅट विल बी ट्रीटेड ॲज 1 सबस्ट्रिंग. धिस इज 1 पायथॉन बुक. असे सगळे जे तुम्हाला लेटर आहेत, वर्ड्स आहेत ते सेपरेट आउट झालेले मिळतील. आता तुम्ही म्हणाल की
ते 1 जे आहे मगाशी आपण रिप्लेस केलं होतं, तर रिप्लेस किंवा कुठलंही फंक्शन आपण एक्झिक्यूट केल्यानंतर तुमच्या ओरिजिनल स्ट्रिंगमध्ये फरक पडत नाही. फक्त तुम्हाला आउटपुटमध्ये दाखवण्यापुरतंच ते चेंज झालेलं असतं. म्हणजे या मोमेंटला आपण रिप्लेस केलं होतं, तर हे जे रिप्लेस फंक्शन आहे ते फक्त आउटपुट पर्पजसाठीच ॲक्टिव्ह आहे. ओरिजिनल स्ट्रिंगमध्ये चेंजेस होत नाहीत. बिकॉज द ओरिजिनल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज इम्म्युटेबल. व्हॉट इज मीन बाय इम्म्युटेबल? म्हणजे आपण त्यातलं एखादं अल्फाबेट चेंज करू शकत नाही, किंवा त्या स्ट्रिंगमध्ये मी एखादं कॅरेक्टर ऍड करू शकत नाही, किंवा एखादं कॅरेक्टर डिलीट करू शकत नाही. जे काय आहे हे टेम्पररी पर्पजसाठी आउटपुटमध्ये चेंजेस होतात, पण ओरिजिनल स्ट्रिंग तुमची चेंज होत नाही. सो दॅट स्ट्रिंग इज इम्म्युटेबल ऑब्जेक्ट. सो दिस इज स्प्लिट. आता जसं आपण स्प्लिट केलेलं आहे तसंच समजा माझ्याकडे एक लिस्ट आहे आणि त्या लिस्टमध्ये असे काही स्पेलिंग मी सेव्ह केलेले आहेत. और वी कॅन से कंप्यूटर कॉमा मध्ये सेव्ह that all these three words should be combined into a single string. आता हा ऑब्जेक्ट कुठला आहे? एल लिस्ट आहे, ज्याच्यामध्ये 3 वेगळे वेगळे स्पेलिंग किंवा वर्ड तुम्ही सेव्ह केलेले. आता तुमची रिक्वायरमेंट काय आहे? आय वॉन्ट दॅट ऑल दीज 3 वर्ड्स शुड बी कंबाइंड ॲज अ सिंगल स्ट्रिंग. एका सिंगल स्ट्रिंग मध्ये मला कंबाईन करायचंय. मग त्यावेळेला तुम्हाला काय करावं लागेल? हे जे 2 वर्ड आहेत ते 2 वर्ड त्या स्ट्रिंग मध्ये कुठल्या सिम्बॉलनी सेपरेट व्हायला पाहिजेत ते द्यायचं, आणि मग जॉईन, आणि लिस्टचं नाव आलं एल. आता बघा मी काय केलं, फक्त सिंगल कोट ओपन आणि सिंगल कोट क्लोज असं दिलं. म्हणजे मी आज स्पेस दिलं नाही, कॉमा दिलं नाही, काहीच नाही दिलं. म्हणजे मी काय केलं, नथिंग सेपरेटर मी दिलेलं आहे. 2 वर्डच्या मध्ये सेपरेशन करण्यासाठी मी काहीच दिलं नाहीये. त्यामुळे तुम्हाला जी स्ट्रिंग मिळाली ती कंटिन्युअसली मिळाली, कम्प्युटर टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंट. आता जर तुम्हाला त्या स्ट्रिंग मध्ये स्पेसनी जर पाहिजे असेल तर तुम्ही सिंगल कोट स्पेस सिंगल कोट क्लोज जॉईन यू कॅन गिव्ह ॲज अ एल. आता काय होईल, एक सिंगल स्ट्रिंग मिळेल, पण कम्प्युटर टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंट हे कशाने सेपरेट आउट झालेत? स्पेसनी. तसं तुम्ही कॉमानी पण सेपरेट आउट करू शकता. जॉईन एल. सो यू विल गेट कम्प्युटर कॉमा टेक्नॉलॉजी कॉमा डिपार्टमेंट. आणि ही स्ट्रिंग आहे, जॉईन झालेली स्ट्रिंगच आहे. कशावरून? बिकॉज द कम्प्युटर टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंट ऑल दीज 3 वर्ड्स आर एनक्लोज इन अ सिंगल कोट. एकाच सिंगल कोट मध्ये हे तिन्ही शब्द, तिन्ही वर्ड एनक्लोज झालेले आहेत. सो दॅट मीन्स इट हॅज क्रिएटेड अ सिंगल स्ट्रिंग. त्या लिस्ट पासून एका सिंगल स्ट्रिंग मध्ये आपण कन्व्हर्ट केलेलं आहे. इज इट क्लिअर? Is it clear what functions up to this we have discussed? Yes, ma'am. These are some common functions. Okay. So काही रिमेनिंग फंक्शन असेल तर आपण बघू. एंड्स विथ झालं. एक्सपांड टॅब म्हणजे तुमच्या टॅबला किती स्पेसने तुम्हाला 8 स्पेसेस, डिफॉल्ट जे आहे 8 स्पेसेस पर टॅब आहे. जर तुम्हाला त्याच्यापेक्षा जास्त पाहिजे असतील तर तुम्ही इथं टॅब साईज मेन्शन करू शकता. फाइंड बघितलेलं आहे. इंडेक्स काय करतो? ओके, इंडेक्स काय करतो बघू आपण. str
डॉट इंडेक्स बी. सो एखादं कॅरेक्टर जे आहे त्या कॅरेक्टरचा इंडेक्स तो आपल्याला देतो. पण जर एखादं कॅरेक्टर मल्टिपल टाइम जर अवेलेबल असेल, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ओ, तर तो काय करणार तुम्हाला चेक करा. सो हे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्पेस म्हणजे 11 12 13 14 15 सो दिस इज वन पायथॉन आहे ना. आता चेकआउट करा. हे 0 1 2 3 झालं, स्पेस म्हणजे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. जर मल्टिपल ऑकरन्सेस असतील तर तो पहिल्यांदा ज्या इंडेक्सला तुम्हाला तुमचा अल्फाबेट किंवा कॅरेक्टर सापडेल ती इंडेक्स पोझिशन रिटर्न करतो. त्यामुळे ओ हा 14व्या पोझिशनला आहे. सो इट विल रिटर्न 14. आता फक्त काय होतं बघा, समजा मी असं एखादं कॅरेक्टर सर्च करायला लागले की जे अवेलेबलच नाहीये, झेडचा इंडेक्स मी सर्च करायला लागले, इट विल गिव्ह अन एरर. पण तेच आपण फाइंड फंक्शन मध्ये वगैरे जर असं बघायला लागलो, मी झेड फाइंड करायला सांगितला तर तो -1 देतो. हा फरक आहे. म्हणजे फाइंड पण काय करतो, ते पर्टिक्युलर कॅरेक्टर आहे का बघतो आणि त्याचा इंडेक्स रिटर्न करतो. आणि इंडेक्स मेथड पण काय करते की तुम्ही दिलेल्या पर्टिक्युलर कॅरेक्टरचा इंडेक्स सर्च करते आणि डिस्प्ले करते. बट व्हॉट इज द डिफरन्स? If I check out an alphabet which is not present in the string, the index function will give an error, but the find function will give as a -1. ओके. त्यानंतर आपण बघितलं इज अल्फा न्यूमरिक, इज अल्फाबेट, इज डिजिट, इज लोअर, इज न्यूमरिक, इज स्पेस. म्हणजे सगळ्या ज्या स्ट्रिंग, तुमची जी स्ट्रिंग आहे त्याच्यात काही नाही, फक्त स्पेसनी भरलेली आहे. इज टायटल, म्हणजे तुमचं जे स्ट्रिंग आहे त्याचं टायटल केस करेक्ट आहे का. जर तुम्ही टायटल केसमध्ये म्हणजे पहिलं अल्फाबेट कॅपिटल असं जर तुम्ही स्ट्रिंग सेव्ह केली असेल तर तो ट्रू करतो, अदरवाइज इट विल गिव्ह फॉल्स. इज अप्पर म्हणजे कंप्लीट स्ट्रिंग अप्पर मध्ये आहे का बघतो, जॉईन आत्ताच करून बघितलं. लेन काय करतो, इट विल गिव्ह द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. एल जस्ट, so it return a space added string with the original string left justified to a total width of column. We can check out L just. So str dot L just width समजा मी str ऐवजी आपण s करू, str खूप मोठा आहे. तर बघा काय केलेलं आहे, 7 एवढी विड्थ वापरली गेली आहे आणि जे कॅरेक्टर फिल करायचं आहे एक्स्ट्रा कॅरेक्टर म्हणून मी ते स्टार दिलेलं आहे. तुम्ही जर काहीच नाही दिलं, इट विल यूज अ स्पेस. काहीच नाही दिलं तर तो स्पेस करतो. असंच सेम आर आहे. तुमची स्ट्रिंग जी आहे ही जस्ट आणि एल जस्ट ह्याच्यावरून काय सांगता येईल. सो लेफ्ट जस्टिफाईड आणि राईट जस्टिफाईड. एल जस्ट नी काय होतं, तुमची स्ट्रिंग ही लेफ्ट जस्टिफाईड येते आणि आर नी तुमची स्ट्रिंग ही राईट जस्टिफाईड येते.
So lower it will convert all uppercase letter into lowercase. स्ट्रिप जे आहे, स्ट्रिप, एल स्ट्रिप आणि आर स्ट्रिप, एक्स्ट्रा जर स्पेसेस ऍड केलेल्या असतील, जसं आपण ट्रिम बघितलं ना, एल ट्रिम, आर ट्रिम आणि ट्रिम, तसं एल स्ट्रिप काय करतो, लीडिंग लेफ्ट साइडच्या स्पेसेस काढतो. त्यानंतर आर काय करतो, राईट साइडच्या स्पेसेस, आणि स्ट्रिप सगळीकडच्या स्पेसेस आपण चेकआउट करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल एस इक्वल टू, बघा मी काही स्पेसेस क्रिएट करते इथं, SEST, देन अगेन स्पेसेस. आता तुम्ही बघा एस डॉट एल स्ट्रिप, तर काय केलं बघा, लेफ्ट साइडच्या स्पेसेस त्यांनी व्हाईट स्पेसेस किंवा एक्स्ट्रा स्पेसेस काढून टाकल्या. आता सेम जर आपण एल ऐवजी आर वापरलं तर तो राईट साइडच्या स्पेसेस काढतो. आता राईटच्या काढल्या कशावरनं, तर हे जे सिंगल कोट कम्प्लिशन आहे हे पी नंतर लगेच आहे, म्हणजे त्यांनी लेफ्ट साइडच्या स्पेसेस आहे तशा ठेवल्या आणि राईटच्या काढल्या. आता डायरेक्टली जर आपण एस डॉट स्ट्रिप वापरलं तर काय होणार, दोन्हीकडच्या स्पेसेस रिमूव्ह होणार. आता मॅक्स मीन रिप्लेस तर आपलं झालेलं आहे, स्प्लिट बघितलेलं आहे, स्टार्ट विथ, एंड विथ, स्वॅप केस, टायटल अप्पर झिरोनी फिल होतं, इज डेसिमल आहे का चेक केले. ओके, तुम्हाला अजून एक दाखवायचं म्हणजे मॅक्स आणि मीन. सो आय कॅन टेक मॅक्स ऑफ STR. आता हे फंक्शन आहे, मेथड नाहीये म्हणून मी ब्रॅकेट मध्ये STR पास केले. म्हणजे तुमची जी स्ट्रिंग आहे त्यातलं मॅक्झिमम आस्की कॅरेक्टरचं जे अल्फाबेट असेल, म्हणजे अल्फाबेटिकली ABCD पासून Z, ते अल्फाबेट तो प्रिंट करतो. दिस इज वन पायथॉन बुक, म्हणजे सगळ्यात एंडला असणारं कॅरेक्टर कुठलंय, वाय, पायथॉनचा वाय. सो वी गेट वाय ॲज अ मॅक्स. आता मीन चेक केलं तर आपल्याला ए अल्फाबेट मिळेल. सॉरी, जर तुम्ही मीन चेक केलं तर अकॉर्डिंग टू आस्की व्हॅल्यू, स्पेसची आस्की व्हॅल्यू सगळ्यात कमी आहे, त्यामुळे तुम्हाला काय मिळालं, स्पेस मिळालं. आपण एखादं दुसरं पण एक्झाम्पल ट्राय आउट करून बघू. S1 इक्वल टू, असं एक एक्झाम्पल घेतलं, ह्याचा मॅक्स जर तुम्ही घेतला तर ह्याच्यामध्ये मी झेड टाकलेलं आहे, आणि ह्याचाच मीन जर तुम्ही घेतला तर ह्याच्यात अल्फाबेट ए आहे. जसं न्यूमरिक मधलं मॅक्स मीन कॅल्क्युलेट करतो तसं स्ट्रिंगचं मॅक्स मीन पण आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. सो इज इट क्लिअर द फंक्शन्स अँड मेथड्स? इज इट क्लिअर? Now you have to add some program to your practical number 10. तुमच्याकडे पेन, पेन्सिल, काही मटेरियल असेल तर लिहून घ्या, अदरवाईज तुम्ही प्रॅक्टिकल 10 जे आहे त्याच्यात आपल्याला काही प्रोग्राम ऍड करायचे आहेत, तर त्यांच्या लिस्टमध्ये आपल्याला फक्त 2 प्रोग्राम दिलेले आहेत. फर्स्ट प्रोग्राम जो आहे, राईट पायथॉन फंक्शन टू ऍक्सेप्ट अ स्ट्रिंग अँड कॅल्क्युलेट नंबर ऑफ अप्पर केस लेटर, लोअर केस लेटर. आता एक काम करायचंय, आपल्याला फंक्शन लिहायला सांगितलेलं आहे, पण अजून युजर डिफाइंड फंक्शन जे आहे हा जो पार्ट आहे आपला झालेला नाहीये, त्यामुळे आपण विदाउट फंक्शन लिहिणार आहे, कारण फंक्शन यूज करून जे आहे ते प्रॅक्टिकल नंबर 11 आहे. सो हे जे आहे आपण विदाउट फंक्शन करणार आहे. सो राईट अ पायथॉन प्रोग्राम टू ऍक्सेप्ट अ स्ट्रिंग अँड कॅल्क्युलेट नंबर ऑफ अप्पर केस अँड लोअर केस लेटर. म्हणजे एक स्ट्रिंग तुम्ही युजर कडून घ्यायची आहे आणि त्या स्ट्रिंग मध्ये किती अप्पर केस लेटर आहेत आणि किती लोअर केस लेटर आहेत ते काउंट करून डिस्प्ले करायचं.
नाव टेल मी द लॉजिक. कुठलं फंक्शन वापरणार? कुठलं फंक्शन वापरणार? एवढे जे आपण फंक्शन बघितले त्यातलं. येस, नो वन? यस. कुठलं फंक्शन वापरणार? आपल्याला काय करायचंय? स्ट्रिंगच्या पहिल्या कॅरेक्टर पासून शेवटच्या कॅरेक्टर पर्यंत जायचंय आणि प्रत्येक कॅरेक्टर लोअर केस आहे का अप्पर केस आहे चेक करायचंय आणि त्याचा जो काउंट आहे तो इन्क्रीज करायचा आहे. फक्त फंक्शनचं नाव सांगा, लॉजिक काय आपण बघूयात. एखादं अल्फाबेट लोअर आहे का अप्पर केस आहे हे चेक करण्यासाठीचं फंक्शन कुठलं? सो चेक करण्यासाठी जे टेस्टिंगसाठी फंक्शन आहेत, तर टेस्टिंगचे सगळे फंक्शन हे इज कीवर्ड पासून चालू होतात. कुठलीही गोष्ट आहे किंवा नाही हे जर आपल्याला टेस्ट करायचं असेल तर प्रत्येक फंक्शन इज पासून चालू झालेलं आहे बघा. सो आय हॅव टेकन a string str equal to this is one Python book. ओके. त्यानंतर एल आणि यू असे दोन काउंटर व्हेरिएबल घेतले. एल काय करेल? इट विल काउंट नंबर ऑफ लोअर केस. यू विल काउंट नंबर ऑफ अप्पर केस. त्या दोन्हीला मी व्हॅल्यू 0,0 असाइन केलेली आहे. पहिली 0 एल साठी, दुसरा 0 यू साठी. त्याच्यानंतर काय केलंय? स्ट्रिंगच्या प्रत्येक कॅरेक्टरला चेक करायचंय. सो आय हॅव यूज द फॉर लूप फॉर के इन str. ह्याचा अर्थ काय होईल? के मध्ये प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल कॅरेक्टर जे आहे तुमच्या स्ट्रिंगचं ते येईल. मग मी चेक केलं इफ के डॉट इज लोअर, के डॉट इज लोअर असेल तर एल ला प्लस प्लस केलं. त्यानंतर परत सेकंड कंडिशन चेक केली इफ के डॉट इज अप्पर, यू ला प्लस प्लस केलं. आता मला सांगा की इफ ला मी एल्स का नाही वापरलं? और कॅन वी यूज एल्स टू द इफ? दोन इफच्या ऐवजी इफ एल्स वापरता येईल का? यस. एक पूर्ण लेक्चर वाया गेल्यासारखं आहे, म्हणजे तुम्हाला जर कुठले सिंपल आन्सर्स पण लक्षात येत नसतील तर. जर आपण इफ ला एल्स वापरलं तर ते कॅरेक्टर मे बी नंबर असू शकेल, एखादं डिजिट असेल, स्पेस असेल, सिम्बॉल असेल, कुठलंही असेल. त्याच्यामुळे आपण इफ ला एल्स वापरलेलं नाहीये. सो वी हॅव सेपरेटली चेक फॉर लोअर केस अँड सेपरेटली चेकड फॉर अप्पर केस. आणि मग ते आपण काउंट जे इन्क्रीमेंट केलेलं आहे ते आपण काय करणार आहे? या प्रिंट स्टेटमेंट मध्ये टाकून प्रिंट करणार आहे. सो लोअर केस जे आहेत ते 14 आहेत आणि अप्पर केस 2 आहेत. बरोबर आहे. धिसचा टी आणि पायथॉनचा पी हे 2 कॅपिटल आहेत, बाकी सगळे लोअर केस आहेत. ओके. सो टोटल 16 कॅरेक्टर्स आहेत आणि ते 16 कॅरेक्टर आपले 14 आणि 2 मध्ये डिवाइड झालेले आहेत. So this is the program for practical 10 and program number 1. त्यानंतर सेकंड प्रोग्राम काय सांगतो बघा. राईट अ पायथॉन प्रोग्राम टू जनरेट अ रँडम फ्लोट व्हॅल्यू बिटवीन 5 to 50. आता रँडम मॉड्यूल मधलं कुठलं फंक्शन तुम्ही वापरणार ज्याच्यामध्ये आपल्याला 5 ते 50 या रेंज मधला फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जनरेट करायचा? सो आपण बरेच फंक्शन बघितले होते. रँड बघितलं होतं, रँड रेंज बघितलंय, रँड इंट बघितलेलं आहे, युनिफॉर्म बघितलंय, चॉईस बघितलेलं आहे,
सॅम्पल बघितलेलं आहे. So you have to just go through that list of random module function and select the appropriate function which create this. त्या लिस्ट मध्ये जायचंय तुम्ही रॅन्डम मॉड्यूलच्या फंक्शन लिस्ट मध्ये आणि त्यातनं अप्रोप्रिएट लिस्ट फंक्शन जे आहे ते फाइंड आउट करायचे. नाउ जस्ट टेक आउट 2 or 3 more programs to add to practical number 10. प्रॅक्टिकल नंबर 10 मध्ये 3 प्रोग्राम ऍड करायचे आहेत ते लिहून घ्या और जस्ट नोट इट डाउन. पहिला आहे सेव्ह 5 cities in a list and print the city that end with PUR. काय करायचं लक्षात आलं? एक लिस्ट घ्यायची आहे, त्या लिस्ट मध्ये 5 सिटी सेव्ह करायचे आहेत and you have to print the city that end with PUR. कुठलं फंक्शन वापरणार? The question itself gives you the function name. अशी सिटी जी PUR नी एंड होते. Yes, anyone? Which function ends with? Correct. So we have to use str dot end with in bracket PUR. तर पहिला एक लिस्ट क्रिएट करा, त्या लिस्ट मध्ये 5 सिटी ऍड करून घ्या आणि त्याच्यानंतर तुम्ही एकेका सिटीसाठी एकेका स्ट्रिंग साठी काय करणार तुम्ही डॉट एंड्स विथ फंक्शननी चेक करणार. नाउ नेक्स्ट इज टेक 5 नेम्स इन द लिस्ट, सॉर्ट देम. एका लिस्ट मध्ये 5 नावं घ्यायची आहेत आणि ती 5 नावं सॉर्ट करून डिस्प्ले करायची आहेत. आणि तिसरं आहे कॉन्कॅटिनेशन ऑफ 2 स्ट्रिंग विदाउट युजिंग प्लस ऑपरेटर. प्लस ऑपरेटर वापरलं की लगेच काय होतं ते तुमचं कॉन्कॅटिनेशन होतं. विदाउट युजिंग प्लस ऑपरेटर यू हॅव टू डू. So these 3 practical program I have added. Save 5 cities and print the city that end with PUR. Second program additional, take 5 names in list, sort those. And third is concatenate 2 strings without using plus operator. And this will complete your practical number 10. आता तुम्हाला लिस्ट मधलं जे सांगितलं की लिस्ट मध्ये 5 सिटीची नाव आणि त्याला हे करा. सो दॅट मीन्स फॉर एक्झाम्पल इफ आय टेक द लिस्ट ॲज सिटी, आय सेव्ह दिस सोलापूर, पुणे, मुंबई, नागपूर, लातूर. असे सिटी आपण काय केले सेव्ह केले. अगेन फॉर के इन एल, फॉर लूप जे आहे हे फार आपलं काम इझी करतं. सो फॉर के इन सिटी, नाउ व्हॉट यू हॅव टू चेक वेदर के डॉट एंड्स विथ काय सांगितलंय PUR. आता हे ट्रू आहे का फॉल्स आहे चेक करायचंय. सो इफ के डॉट एंड्स विथ PUR हे जर ट्रू असेल तर प्रिंट के, अदरवाइज नथिंग. सो आपण चेक करू असं रन होतंय का. बघा सोलापूर आणि नागपूर हे 2 सिटी PUR नी एंड होतात, तर हे 2 सिटी डिस्प्ले झालेले. म्हणजे ऑलरेडी तुमच्या प्रॅक्टिकल मधले 2 प्रोग्राम मी करून दाखवले. एक अप्पर केस लोअर केस आणि दुसरा द सिटी एंड विथ PUR. इफ यू चेक आउट कोड जे आहेत हे मॅक्झिमम 5 लाईन 6 लाईन एवढेच होतात.
कारण इतक्या फॅसिलिटी पायथॉनने डिरेक्टली प्रोव्हाइड केल्या आहेत की छोट्या छोट्या गोष्टीसाठी सेपरेट लाईनवर कोडिंग करायची गरज नाहीये. सो विदिन 3 to 5 लाईन्स और मॅक्झिमम 10 लाईन द प्रोग्राम विल बी कम्प्लिटेड. फक्त कुठलं फंक्शन वापरायचं हे तुमच्याकडे परफेक्ट पाहिजे. इज इट क्लिअर? नाउ वन थिंग यू हॅव टू टेल इज, पाटील सरांनी तुम्हाला एक नेटवर्क अकॅडमी जी आहे त्याची लिंक टाकलेली आहे, त्याचा डेटा टाकलेला आहे टेलिग्रामच्या ग्रुपवर. त्या डिफरंट कोर्स आहेत, त्या कोर्सला आपण सो तुमच्यासाठी पायथॉनचा कोर्स त्या अकॅडमीमध्ये अवेलेबल आहे. सो प्लीज एनरोल टू दॅट कोर्स. पाहिजे तर त्या लिंक मध्ये जावा, त्यातली सगळी इन्फॉर्मेशन बघा आणि यू कॅन रजिस्टर टू द पायथॉन कोर्स. तसंच फर्स्ट इयरची मुलं त्यानंतर सेकंड इयर त्यांचे जे सब्जेक्ट असतील त्याला एनरोल होतील, पण थर्ड इयर साठी त्या पायथॉनचा कोर्स अवेलेबल आहे. सो यू रजिस्टर टू द कोर्स. इज नॉट कंपल्सरी बट आय रिक्वेस्ट टू रजिस्टर टू द कोर्स. त्या कोर्सला तुम्ही रजिस्टर केल्याने तुम्हाला एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशनच मिळणार आहे. ती इन्फॉर्मेशन तुमच्या टेस्टसाठी किंवा तुमच्या फायनल एक्झामसाठी तुम्हाला उपयोगीच आहे. जे तुम्ही सिलेबसमध्ये शिकताय तेच तिथं परत तुम्हाला मिळणार आहे. त्यामुळं टाइम वेस्ट किंवा असं काही होणार नाहीये. त्याचं बेनिफिट तुम्हाला नक्कीच तुमच्या फायनल एक्झामसाठी होईल. Okay, so for today we will stop here. In tomorrow's lecture we will see the user defined functions. If anyone has any doubt about the string function, you can ask. The present is only 50% for each lecture. I am repeating again, it will affect your internal performance. Some students are there who have not attended a single lecture from the month of April. असे बरेच स्टुडंट आहेत की ज्यांनी एकही लेक्चर अटेंड केलेलं नाहीये. त्यातले कधी न येणारे आहेत आणि काही जे स्टुडंट असं वाटतंय की आपण नाही अटेंड केलं तरी आपला इंटरनल परफॉर्मन्स अफेक्ट होणार नाही, बट इट इज नॉट ट्रू. जे काय तुमचं कम्प्लिशन ऑफ प्रोग्राम आहे आणि तुमचा this will be counted for your internal performance. Yes, any doubt? We will stop. You have no doubts. To complete up to practical 10. Try to complete up to practical 10. Program करून बघ ते प्रोग्राम आणि त्याच्या रिलेटेड जे थेरी क्वेश्चन्स आहेत, you have to write into an assignment book. ती असाइनमेंट तुमची सबमिट होणार. तुम्हाला कुठलीही सॉफ्ट किंवा पीडीएफ करून पाठवायचं नाहीये. So thank you. Today we will stop here only. We'll leave it.